x2 is equal to 2 কমা দিয়ে লিখবে x3 is equal to 1 আর x4 is equal to 0 হয়েছে দিয়ে লিখো is a feasible solution to the set of equation is a fs to the set of equation দিয়ে লিখবে is a feasible solution to the set of equation দিয়ে লিখো 11x1 11x1 plus 2x2 minus 9x3 plus 4x4 এই জিনিসটা is equal to লিখবে 6 আর তার তলায় লিখবে 15x1 plus 3x2 minus 12x3 plus 5x4 is equal to 9 দিয়ে লিখে নাও এখান থেকে reduce the feasible solution খুব তাড়াতাড়ি করবে অঙ্কটা reduce the feasible solution to BFS and prove that one of them is non-degenerate. Reduce the feasible solution to BFS and prove that one of them is non-degenerate and the other solution are degenerate. Reduce the feasible solution to BFS and prove that one of them is non-degenerate and the other solutions are degenerate. অ্যানসারে চলে আসবে এবার দেখো এখানে তাহলে অ্যানসারটা এইভাবে স্টার্টটা করো শুরুটা করতে পারো এইভাবে যে এখানে দেখো দুটো ইকুয়েশন চারটে ভেরিয়েবল আছে দুটো ইকুয়েশন না চারটে ভেরিয়েবল আছে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার কতগুলো নন জিরো ভেরিয়েবল থাকবে দুইয়ের বেশি দেখো নন জিরো ভেরিয়েবল এখানে থাকবে না তাহলে এখানে এরকম ভাবে শুরুটা লেখো since the number of equation is 2 and the number of variable is 4 since the number of equation is 2 and the number of variable is 4 so a basic solution will contain not more than 2 non-zero variables since the number of equation is 2 and the number of variable is 4 so a basic solution will contain not more than 2 non-zero variables এবার যেহেতু এখানে তিনটে নন জিরো ভেরিয়েবল রয়েছে 1 2 x1 সমান 1 x2 সমান 2 x3 সমান 1 তাহলে এখান থেকে লিখে দেবে hence the given solution is not basic এবার দেখো ঠিক আগের মতো করে এবার লিখে নাও here the given equation can be rewritten as তাহলে দেখো এটাকে রিরাইট করে কি লিখতে পারবো rewritten as x1a1 plus x2a2 plus x3a3 plus x4a4 is equal to small b পাশে লিখে নাও আগের মতো করে where a1 is equal to ম্যাট্রিক্স চিহ্ন দিয়ে হবে 11 15 a2 is equal to তোমার 2 3 a3 is equal to -9 -12 আর a4 is equal to 4 5 and small b is equal to 6 9 এবার দেখে নাও 1 2 1 0 টা এই দুটো ইকুয়েশন কে মনে মনে স্যাটিসফাই করছে কিনা এখানে স্যাটিসফাই হচ্ছে বসালে হ্যাঁ স্যার দুটো ইকুয়েশনই দেখে নেবে তাহলে এখান থেকে লেখো নাও since the given solution 1 2 1 0 now since the given
now since the given বা এরকম লেখো now since 1 to 1 0 now since 1 to 1 0 is a feasible solution feasible বলতে পারবো এটা বেসিক হচ্ছে না কিন্তু feasible হচ্ছে now since 1 to 1 0 is a feasible solution therefore we have তাহলে দেখো সেক্ষেত্রে এখানে যদি বসিয়ে দিই এই ইকুয়েশনটাতে এটাকে এক নম্বর নাম্বারিং করবে since 1 to 1 0 is a feasible solution therefore from 1 স্যাটিসফাই করিয়ে দাও তাহলে কত হবে দেখো না a1 plus 2a2 plus a3 সমান b এরকম আসছে দেখো a1 plus 2a2 plus a3 সমান b এটাকে দুই নাম্বার নাম্বারিং করে দেবে তোমরা এবার লেখো now as the given solution is not basic as the given solution is not basic as the given solution is not basic বেসিক সলিউশন যেহেতু নয় তাহলে এই যে ভেরিয়েবল গুলোর সাথে যে অ্যাসোসিয়েটেড ভেক্টর গুলো রয়েছে সেগুলো সবই কি হবে a1 a2 a3 এই যে নন জিরো ভেরিয়েবল x1 x2 x3 এদের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ভেক্টর a1 a2 a3 এগুলো লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট হবে obviously তাহলে লেখো now since the given solution is not basic so the vectors a1 a2 a3 are linearly dependent since the given solution is not basic since the given solution is not basic so the vectors a1 a2 a3 are linearly dependent and therefore তাহলে বলো কি লিখতে পারবো a1 a2 a3 যদি linearly dependent হয় and therefore লেখো there exist আগের দিনের মতো লেখো there exist three scalars alpha 1 alpha 2 alpha 3 not all zero therefore there exist three scalars alpha 1 alpha 2 alpha 3 not all zero such that দিয়ে লিখে দাও alpha 1 a1 plus alpha 2 a2 plus alpha 3 a3 alpha 1 a1 plus alpha 2 a2 plus alpha 3 a3 একটু তাড়াতাড়ি লিখবে is equal to 0 এটাকে তোমরা কত নাম্বার হবে দেখো 3 নাম্বার নাম দেবে এবার এখান থেকে মানটা বসাও or alpha 1 into a1 এর যেটা ভ্যালু ছিল 11 15 plus alpha 2 into 2 3 plus alpha 3 into a3 ভ্যালু লেখো a3 ভ্যালু ছিল কত -9 -12 সমান ডান দিকটা লিখে দাও 0 0 এখান থেকে দেখো কি কি ইকুয়েশন পাচ্ছো না 11 alpha 1 that is বলে লেখো 11 alpha 1 plus 2 alpha 2 minus 9 alpha 3 is equal to 0 আর 15 alpha 1 plus 3 alpha 2 minus 12 alpha 3 is equal to 0 দিয়ে লেখো solving by cross multiplication method we get খুব তাড়াতাড়ি করো দিয়ে solving by cross multiplication method we get solving by cross multiplication method we get যে দেখো alpha 1 by কত আসছে alpha 2 by কত আসছে আর alpha 3 by কত আসছে alpha 1 by বলো কত আসছে 1 আসছে দেখো তো alpha 1 by 1 আসছে কিনা দেখো জানেন স্যার প্রথমে 3 এলো হ্যাঁ তারপর কাটাকুটি হবে হয়তো alpha 1 by 1 দেখবে আসবে alpha 2 by -1 এটা থেকে 3 অমিট করে নিতে পারো সেকেন্ড যে ইকুয়েশনটা ছিল alpha 2 by -1 আর is equal to alpha 3 by 1 is equal to ksa এবার লেখো টেকিং k is equal to 1 alpha 1 is equal to 1 হবে কেটা বলেছি সবসময় 1 নিতে হবে এখানে
taking k is equal to 1, taking k is equal to 1, we get alpha 1 সমান 1, alpha 2 is equal to -1 আর alpha 3 is equal to 1, ঠিক আছে? এবার এই মানটা বসিয়ে দাও। therefore from কত নাম্বার থেকে পাবে বলো দেখি? দেখো 3 নাম্বার থেকে। therefore from 3 থেকে তাহলে পেয়ে যাচ্ছ দেখো তোমার a1 minus a2 plus a3 is equal to 0। এটাকে একটা 4 নাম্বার নাম দিয়ে দাও। এবার লেখো now the criteria determining the vectors, now the criteria determining the vectors to be eliminated, now the criteria determining the vectors to be eliminated, ঠিক আছে? now the criteria determining the vectors to be eliminated for alpha j greater than 0, now the criteria determining the vectors, now the criteria determining the vectors to be eliminated, determining the vectors to be eliminated for alpha j greater than 0 is given by, তাহলে লিখে দাও ক্রাইটেরিয়াটা কি হবে? is given by xr by alpha r সমান আলফা j greater than 0 বলেছি। আলফা j greater than 0 হলে এখানে কি আসে? ম্যাক্স না মিন? মিনিমাম। তলায় লিখে নেবে, মিনিমামের তলায় লিখে নাও যে xj by alpha j, xj by alpha j such that alpha j greater than 0 করো। দেখো এখানে দুটো মিনিমাম ভ্যালু পাবে। আলফা j greater than 0 মানে দুটোই আছে, একটা আলফা 1 সমান 1 আর আলফা 3 সমান 1। তার মানে এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ দেখো মিনিমাম অফ x1 by alpha 1 কমা x3 by alpha 3। তার মানে আবার এখান থেকে লিখে নাও মিনিমাম অফ, বলো x1 by alpha 1 করে কত আসছে বলো? 1 by 1 বোধহয়, দেখো তো। আর এটা করে 1 আসছে নাকি? হ্যাঁ। তাহলে এখান থেকে দেখো মিনিমামটা 1 হয়ে গেল এবং মিনিমামটা দু জায়গায় অকার হলো। লেখো therefore the minimum occurs for r is equal to 1, 3, therefore the minimum occurs for r is equal to 1, 3, therefore the minimum occurs for r is equal to 1, 3, and hence we have to eliminate either a1, আবার বলছি then therefore the minimum occurs for r is equal to 1, 3, and therefore by and hence বলে go, and hence we have to eliminate either a1 or a3, and hence we have to eliminate either a1 or a3 from equation 2, from equation 2। equation 2 মানে কোনটা ছিল মনে আছে? from equation 2 মানে দেখো ছিল a1 plus a1 plus 2a2 আর কি ছিল plus a3 সমান b। এটা তো 2 নাম্বার ছিল, দেখো তো এই ইকুয়েশন 2 নাম্বার ছিল কিনা? from equation 2 that is লেখো that is either the variable x1 or x3, that is either the variable x1 or x3 is to be reduced to 0, that is either the variable x1 or x3 is to be reduced to 0, that is either the variable, that is either the variable x1 or x3 is to be reduced to 0, is to be reduced to 0। এবার তোমাদের মধ্যে একদল x1 টাকে রিডিউস করো, ঠিক আছে? কি পাচ্ছ দেখো, আর একদল x3 টাকে রিডিউস করো। কি বললাম বুঝেছো? সবাই একই করো না, দেখো কি আসে মজার জিনিস। লেখো কেউ তাহলে এখান থেকে যদি x1 টাকে রিডিউস করতে যাও তাহলে এখান থেকে লেখো নাও, প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে লিখবে। এবার এখান থেকে বলো কিভাবে রিডিউস করবে। তাহলে
আইদার x1 অথবা x3 টাকে রিডিউস করতে হবে। তাহলে কি করবে, লেখো নাও a1 এলিমিনেন্ট, নাও a1 এলিমিনেন্ট, কেউ কেউ a3 এলিমিনেন্ট লেখো, a1 এলিমিনেন্ট অফ, এটা 2 নাম্বার ছিল, a1 এলিমিনেন্ট অফ 2 এন্ড, আর কত নাম্বার সমীকরণ থেকে বলো দেখি লিখবো। আচ্ছা তোমাদের খাতায় দেখো ওই a1 মাইনাস a2 প্লাস a3 সমান 0, এটা কত নাম্বার ছিল দেখো তো, দেখে বলো। 4 নম্বর। 4 নাম্বার। তাহলে a1 এলিমিনেন্ট অফ 2 and 4 gives, a1 এলিমিনেন্ট অফ 2 and 4 gives, তাহলে বলো 2 আর 4 থেকে a1 টাকে এলিমিনেট করলে কি আসবে, কিভাবে এলিমিনেট করবে, এটা থেকে এটা বাদ দিয়ে দাও তাহলেই তো হবে। আর যারা a3 এলিমিনেন্ট অফ 2 and 4 করছো তারাও এটা থেকে এটা বাদ দিয়ে দেবে, তাহলে a3 এলিমিনেট হয়ে যাবে। তাহলে কি পাচ্ছ বলো, a1 এলিমিনেন্ট অফ 2 and 4 gives, কি গিভ করছে আমাদের বলো, b সমান 3a2। ওরে ওরকম বলে হবে না, 0.a1 তারপরে প্লাস 3.a2 প্লাস 0.a3 ইজ ইকাল টু b, এরকম আসছে। আর a3 যারা এলিমেন্ট করছিস তাদেরও একই আসবে তো, তাদের দেখ একই আসবে, যারা a3 টাকে এলিমেন্ট করছিস তাদেরও একই আসবে। তাহলে এখানে লেখো, তাহলে এখান থেকে কি বলতে পারবো বলো, এখান থেকে কি বলতে পারবো, আচ্ছা 0300 এটা একটা বিএফএস। এখান থেকে লিখে দাও দেয়ারফর ফার্স্ট ব্র্যাকেটে লিখবে 0300 is a basic feasible solution, is a basic feasible solution, is a basic feasible solution of the given system of equation which is এটা নন ডিজেনারেট না ডিজেনারেট, ডিজেনারেট, তাই লেখো which is a degenerate BFS, পাশে একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লিখবে সিন্স দ্য ভেক্টর, কেন বেসিক ফিজিবল হচ্ছে, এটা ফিজিবল তো বোঝা যাচ্ছে, কেন বেসিক হচ্ছে না, সিন্স দ্য ভেক্টর, দেখো নন জিরো ভেক্টর একটাই রয়েছে, সিন্স দ্য ভেক্টর a2 corresponding to the non-zero variable x2 is linearly independent, একটা ভেক্টর থাকলে ও তো পড়েছিস তোরা, থিওরেম ছিল ভেক্টর স্পেসেতে, একটা সেটেতে একটাই যদি ভেক্টর থাকে অলওয়েজ চোখ বুঝে সেটাকে কি বলতে পারবো বল, লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে এখানে লিখে দাও সিন্স দ্য ভেক্টর a2 corresponding to the non-zero variable x2 corresponding to the non-zero variable x2 is linearly independent, since the vector a2 corresponding to the non-zero variable x2 is linearly independent, full stop দেবে। এবার লেখো again the criteria to determine the departing vector, again the criteria to determine the departing vector for alpha j less than 0 is, again the criteria to determine the departing vector for alpha j less than 0 is, লিখে নাও আগের মতো করে xr by alpha r is equal to, একটাই তো আছে এখানে নেগেটিভ, বুঝতেই পারছো কি হবে, তাহলে xr by alpha r is equal to max j, এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভেতর লিখে নাও xj by alpha j, ম্যাক্স এর তলায় লিখে নেবে ম্যাক্সিমাম j xj by alpha j such that
আলফা যে লেস দেন 0। তাহলে এখান থেকে কত পাবো বলো? না এখান থেকে দেখো পেয়ে যাবো ম্যাক্সিমাম অফ x2 বাই আলফা 2। x2 বাই আলফা 2 করলে কত আসছে গো? -2। -2। এই যে সমান দিয়ে এখানে লিখে নাও x2 বাই আলফা 2। therefore maximum occurs for r is equal to 2. Therefore the maximum occur for r সমান 2, and hence we have to eliminate a2 from 2, and hence we have to eliminate a2 from 2. That is, we have to eliminate a2 from equation 2. That is, the variable x2 is to be reduced to 0. That is, the variable x2 is to be reduced to 0. That is, the variable x2 is to be reduced to 0. That is, the variable x2 is to be reduced to 0. x2 ভেরিয়েবলটাকে রিডিউস টু তোমাকে 0 করতে হবে এখানে। That is, the variable x2 is to be reduced to 0. এই যে এবার লেখো, প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে লিখে নাও। Now a2 element of 2 and 4 gives. Now a2 element of 2 and 4 gives. a2 element of 2 and 4 gives. বার করো a2 element of 2 and 4 gives কত গিভ করছে, কি করে বার করবে বলো? a2 element of 2 and 4 কি করে বার করবে? এদেরটাকে 2 দিয়ে গুণ করে যোগ করে দেবো। কি সব বলছো? ডান দিকে বলেছি সব সময় b রাখতে হবে, আগে 2 দিয়ে গুণ করে যোগ করে দেবে। হ্যাঁ, নিচেরটাকে সেকেন্ডটাকে 2 দিয়ে, হ্যাঁ সেকেন্ডটাকে বলো কোনটাকে 2 দিয়ে গুণ করবে? সেকেন্ডটাই বলছি। গুণ করে প্রথমের সাথে যোগ করো। তার মানে বলতে চাইছি মেকিং 2 প্লাস 4 ইন্টু 2 উই গেট। 4 নাম্বারটাকে 2 দিয়ে গুণ করে 2 এর সাথে অ্যাড করে দেখো কত আসছে, কি বলবে? 3a1 তারপরে বলো প্লাস 0a2 হবেই, বোঝা যাচ্ছে a2টাকে এলিমিনেট করছি। আর তারপরে a3টা বলো প্লাস 3a3 সমান b। তাহলে এখান থেকে লিখে নাও therefore another basic feasible solution is given by 3030 কমা দিতে লিখবে। another basic feasible solution is given by ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভেতর লেখো 3030 as the vector বা since the vector বলে লিখে নাও কমা দিয়ে, since the vector a1 and a3, এই যে a1 and a3, since the vector a1 and a3 corresponding to the non-zero variable x1 and x3 are linearly independent. Since the vector a1 and a3, দেখি বুঝতে পারছো a1 আর a3 যে দুটো ভেক্টর আছে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে। তো যে since the vector a1 and a3 correspond, কতটা পর্যন্ত বললাম বলতো রে? আচ্ছা এখান থেকে কতটা পর্যন্ত লিখতে পারবো? thus another basic feasible solution is 3030 দিয়ে লিখে নে since the vectors a1, a3 corresponding to the non-zero variables x1, x3 are linearly independent, ঠিক আছে? আর linearly independent যে ফুল স্টপ দিয়ে লিখে নে here this basic feasible solution is, তাহলে এই বেসিক ফিজিবল সলিউশনটা ডিজেনারেট হবে না নন ডিজেনারেট হবে? non degenerate লেখ নন ডিজেনারেট লেখ here this basic feasible solution is non degenerate BFS.
here this basic feasible solution is non degenerate BFS. তাহলে দেখ এইখানে প্রবলেমটা যেটা আগের দিন বলেছিলি, ঠিক আছে, যদি ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম দুটো জায়গায় বা দুটো ভ্যালুর জন্য অকার করে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করব, যেটা বলেছিলাম আগের দিন যে কোনো একটাকে এলিমিনেট করতে হবে। দেখ এখানে সেই প্রবলেমটার মধ্যে দিয়ে দেখানো হলো। দেখ দেখে নে প্রবলেমটা ভালো করে, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে। নিউ এক্স সমান গিভেন এক্স ওই ফর্মুলাটা দিয়ে করা যাবে না? হ্যাঁ বুঝলাম না কি বলছিস। ওই স্যার একটা ফর্মুলা ছিল না, নিউ এক্স সমান গিভেন হ্যাঁ, এক্স হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাইনাস করা যাবে। এক্স বাই আলফা তুই ইনটু তোর আলফা। যে কোনো খুশি ভালো যে কোনো মানে এমনি এলিমিনেট করতে পারিস, বা ওইভাবে অত ফর্মুলা তো মনে রাখা সম্ভব নয়, কারণ এরপর দেখবি প্রচুর ফর্মুলা আছে, ঠিক আছে। তার থেকে যদি এরকম করতে পারিস হবে, নাহলে ফর্মুলা দিয়েও করতে পারিস, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। এরকম যে কোনো- ইকুয়েশন যদি তিনখানা পাওয়া যায়, হ্যাঁ বল। ওই যে মানে লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্টের ক্ষেত্রে করে যে হ্যাঁ। দুটো ইকুয়েশন পাওয়া যাচ্ছিল, ওইগুলো হ্যাঁ। ওই রকম ইকুয়েশন যদি তিনটে পাওয়া যায় তাহলে সলিউশনটা কি করে বের করবো? তিনটে সলিউশন পাওয়া গেলে যে কোনো দুটো ইয়ে করবি, ক্রস মাল্টিপ্লাই করবি, ক্রস মাল্টিপ্লাই করে সেটা দেখবি থার্ড ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করছে কিনা, তাহলেই হবে। ও মানে যে কোনো প্রথম দুটো দুটো- করে কে কে সমান 1 নেবো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দিয়ে দেখে নিবি থার্ডটা দিয়ে- স্যাটিসফাই হচ্ছে কিনা, তাহলেই হবে, কোনো ঠিক অসুবিধা আছে নেই। স্যার। দেখ আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে বল এখান থেকে।